بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب انید از قلم واہبہ فاطمہ کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وہ منیہا کو لیے راحیلہ آپی کی جانب جا رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ اس سے بے نیاز بالکل اجنبی بنی بیٹھی باہر آتی جاتی گاڑیوں اور مناظر کو یوں دلچسپی سے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے اہم کوئی چیز ہو ہی نہیں زندگی میں، اور یہی بات راحیم کو پھر سے ایریٹیٹ کر رہی تھی۔ جانے کیوں، پر راحیم بس یہ چاہتا تھا کہ اس کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف راحیم کی ذات ہو۔ تمہاری اسٹڈی کا کیا بنا منیہا؟ راحیم نے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ کنٹینیو کر لیا میں نے، جلد ہی یونی جانا شروع کر دوں گی، منیہا نے مختصر جواب دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، راحیم نے ایک دم کہا تو منیہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ راحیم گڑبڑا گیا۔ میرے کہنے کا صرف یہ مطلب تھا کہ پنجاب یونی میں نہیں، اب راولپنڈی یونی میں جایا کرنا۔ میں مائیگریشن کروا دوں گا۔ مما بابا سے بھی بات کر لی ہے میں نے۔ جاب اور راولپنڈی میں ملنے والے گھر کی وجہ سے ہمیں ادھر شفٹ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے وقت بہت کم ہے۔ ماما بابا تو بہت خوش ہیں میری وجہ سے، میری جاب سے، راحیم نے سکون سے بتایا۔ مگر منیہا کے چہرے پر ہوائیاں ضرور اڑی تھیں۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ آپ چلے جائیں نا پلیز۔ یہاں تو زہرا مما کے ساتھ بیزی رہتی ہوں، حیات پاپا بھی ہیں، ہر ویک امی سے بھی مل لیتی ہوں، وہاں تو بالکل اکیلی پڑ جاؤں گی۔ منیہا سچ میں ہی پریشان ہو گئی تھی، مگر راحیم کے پیر بریک پر پڑے تھے۔ اس نے تعجب سے پاس بیٹھی اس پاگل لڑکی کو ملاقطہ فرمایا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ منیہا بھی چونکی، بے اختیار اس کی جانب دیکھا تو راحیم کے ماتھے پر سلوٹوں کے جال دیکھ منیہا نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے انہی رشتوں سے تو وہ شدید قسم کی جیلسی اور چبھن سے محسوس کرتا ہے، اور اس کے معاملے میں شاید پاگل پن کی حد تک پوزیسو ہو چلا تھا۔ تبھی تو اسے ان سب سے دور لے کر چلا تھا کہ منیہا صرف اور صرف راحیم ابرک حیات پر انحصار کرنے لائق رہ جائے۔ راحیم نے منیہا کو کلائی سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے منیہا۔ راحیم ابرک میرے ساتھ نہ گئی تو مما پاپا کیا سوچیں گے ہمارے اس رشتے کے بارے میں، اور راحیلہ آپی وہ کیا سوچیں گی؟ اس کے علاوہ بھی تمہیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر باقی سب کی اہمیت ہوتی ہے۔ تم باقی سب کو اہمیت دیتی ہو، اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ چند پلوں میں منیہا نے اس کا موڈ غارت کیا تھا۔ اپنی بیوی سے بے وفائی کرنے والا، جانے وہ خود غرض شخص اب منیہا سے یہ امید کیوں لگائے بیٹھا تھا کہ وہ اسے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مقدم ٹھہرائے؟ منیہا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میں تو بس یہ بول رہی تھی کہ میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ منیہا کی گردن کی گلٹی ابھر کر مخدوم ہوئی تھی۔ راحیم قریب سے اس کی ٹھہر ٹھہر کر ہلتے یاقوتی لبوں کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ان کی طلب اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی۔ وہ انہیں پی لینا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کی طلب ان کی گردن میں کانٹے اگانے لگی۔ تبھی بہت زیادہ بے اختیار ہو کر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے پہلے اسے چپ کرایا، پھر انگوٹھے شدت سے وہ لب مسل ڈالے۔ منیہا کسمسا کر گاڑی کے دروازے سے لگی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا شوہر ہوں تمہارا؟ تمہیں جہاں مرضی سے چھو سکتا ہوں، جتنا مرضی چاہے قریب آ سکتا ہوں، جو دل چاہے کر سکتا ہوں، ہر حد پار کر سکتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ راحیم نے اس کی چن دبوچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قدر بے باک الفاظ کہے تھے کہ منیہا کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ نگاہیں جھک چلی تھی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ راحیم نے نرمی سے اسے چھوڑا تھا۔ جانے دو، الفاظ برداشت نہیں کر سکتی تو مجھے کیا جھیل پاؤ گی؟ معنی خیز بے تاثر لہجہ۔ منیہا اس کے انداز اور الفاظ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ اب چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے لگا، پھر تمام راستے سکھ چین میں ہی رہا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کیے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ راحیلہ اور انم کے پاس تھے۔ چائے ناشتے کے بعد اب وہ چاروں کچن میں تھے۔ راحیم ان سب کی باتیں، ذہانت، ماحول کی خوبصورتی انجوائے کرتا رہا۔ انم اور منیہا کی باتیں
چٹکلے اور ہنسی مذاق کہہ کے تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ یہ وقت اتنا یادگار اور خوبصورت ترین تھا کہ وہ اپنی پاکٹ میں مسلسل بجتے فون کو بھی یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ ساری رات نہیں سو پایا تھا، بے چینی حد سے سوا تھی، اور وہ جو ساری رات اس سے الجھتی رہی تھی، اس کا چین، سکون، آرام سب کچھ چھیننے گٹھری سے بنی کمفرٹر میں دبک کر سو گئی۔ کلب نے ایک سرد سی آہ بھری تھی۔ مناہل کی بھاری سانسوں کی آواز سے اندازہ ہوا کہ وہ اس سے کی گئی پنجہ آزمائی سے تھکن سے چور ہو کر گہری نیند سو چکی ہے۔ وہ خود کو اگر بیڈ سے دور نہ رکھتا تو خود سے کنٹرول کھوتے ہوئے آج مناہل کی نگاہوں میں مزید خود کو گرا بیٹھتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب وہ مزید اس کا اہل نہیں تھا کہ خود کو اس کی نظروں میں مزید پستیوں میں گراتا۔ اسے تو اس کی نظروں میں سرخرو ہونا تھا کہ اس چھوٹی سی جان کے لیے محبت کے درخت نے قلب میں بہت جلد جڑیں پکڑی تھیں۔ صبح کے 5 بجے وہ صوفے سے اٹھا، بیڈ پر آ کر نیم دراز ہوا تو اکڑی کمر کو ذرا سی راحت ملی۔ مناہل کی جانب کروٹ لی تو لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ بزدل چوہیا، وہ ایک مرتبہ پھر بڑبڑایا، جانے دل میں کیا آیا کہ کمفرٹر کھینچ کر آدھا اپنے اوپر اوڑھ لیا، اس کی جانب کھسک کر اس کے اور اپنے درمیان تمام فاصلے مٹا ڈالا، کمر میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اسے اپنے سینے میں گرایا۔ اب مناہل کی گال اس کے دل کے مقام پر اس بےہودہ نام کو چھپا چکی تھی۔ کلب نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، ایک مرتبہ پھر جھک کر اپنے لبوں سے اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہٹا۔ مونچھوں کی مخصوص چبھن سے وہ گہری نیند میں کسمسائی تھی۔ کلب پھر مسکرایا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ صبح ناصرہ بیگم کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ اپنے کمرے میں مناہل کو نہ پا کر وہ پریشان ہوئی۔ پھر وہ لاؤنج میں بھی نہیں تھی، اس کا مطلب کہ وہ مرتضیٰ کے روم میں تھی۔ ناصرہ بیگم مناہل کے ڈر کی وجہ سے اس کی جانب سے متفکر بھی تھی، مگر امید تھی کہ کلب نے مناہل سے ضرور معافی مانگ لی ہے۔ پھر فجر کی دعا طویل ترین ہو گئی اور ناصرہ بیگم نے ان دونوں کو دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ آخر عبادت سے فراغت پا کر وہ دوبارہ سو گئی۔ صبح مناہل کی 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جلدی مکمل حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کی ننھی سی جان اس آدم خور ڈریکولا کے دیوہکل بازوؤں میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ مضبوطی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مناہل کی کمر پر لاک کر کے سکون سے سویا ہوا تھا۔ مناہل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ یہ تو رات صوفے پر تھے، یہاں اس کے اتنے قریب کیسے چلا آیا؟ مناہل ایک جھٹکے سے اٹھی، مگر اسی جھٹکے سے واپس اس کے سینے پر آ پڑی۔ وہ بری طرح خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور اسی دینگا مشتی کے نتائج میں کلب کی آنکھ کھلی۔ مناہل نے جب دیکھا کہ ڈریکولا اٹھ چکا ہے تو اسے غصے سے بری طرح گھورا۔ کیوں گل رہی ہو؟ کس بات کا غصہ ہے چوہیا؟ اگر تو رات جو کام میں نے ادھورا چھوڑا تھا اس بات کا غصہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو میں اب بھی مکمل کر سکتا ہوں۔ یہ بول کر اس نے ہاتھوں کو ایک ہی معمولی جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ مناہل کے 14 تبک روشن ہوئے تھے۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب آ کر اس ڈریکولا کے ماتھے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، مناہل نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ تبھی مرتضیٰ نے اس کے بھی ہاتھ اسی کی کمر پر لاک کیے اور ذرا سا اوپر ہو کر جہاں اپنے لب رکھے شرم و حیا اور خفت سے مناہل مرنے والی ہو گئی۔ کلب چھوڑے مجھے، اب کی بار وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ کلب نے بڑی شرافت سے مگر گہری معنی خیز مسکراہٹ سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے بیڈ سے اتری تھی، مگر افسوس نہ بیڈ کے نیچے اس کی چپل تھی نہ گلے میں دوپٹہ، بس بال بکھر کر شانوں اور سینے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ مناہل بے بسی سے لب کچلتی پھر اس کی جانب مڑی۔ وہ جو اس کی طرف معنی خیزی سے دیکھ رہا تھا اچانک چھت کی جانب دیکھ کر انجان بن گیا۔ انجان مت بنے کلب، جا کر پھپھو امی کے روم سے میری چپل اور دوپٹہ لا کر دے مجھے، وہ دانت پیس کر گھٹرائی تھی۔ وہ جو ادھر الماری میں تمہارے ڈریسز پڑے ہوئے ہیں، شاور لے کر ان میں سے کوئی بھی پہن لو، اور ادھر نیو فلیٹ سینڈل بھی پڑی ہیں، ان میں سے لے لو۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے سر کے نیچے مٹھی بنا کر ٹکاتا اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھتا بولا، وہ ڈریسز اور سینڈل اور اس روم کا کچھ بھی میرا نہیں ہے یا میرے لیے نہیں ہے، آپ بھول رہے ہیں شاید۔
वो तड़क कर बोली। अब की बार कल्ब के माथे पर बलों का जाल आया था। वो झटके से उठकर बैठा, बेड से उतर कर अब फिर इसके करीब आने लगा। मनाहिल का दिल किया अपना या कम अज़ कम इस पागल आदमी का माथा पीट डाले, यानी कि आ बैल मुझे मार। मुर्तज़ा ने इसे बाजू से खींच कर अपने रूबरू किया। अभी अभी तुमने कहा कि इस कमरे की कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं, सिर्फ एक सवाल तो, मैं किसका हूँ? लहजा दुरुस्त की लिए हुए था, गिरफ्त अजियतनाक थी। मनाहिल की आंखें फिर नम हुई थी, मगर इसके सीने पर दिल के मुकाम पर वो नाम देखकर मनाहिल एक मरतबा फिर तमस्कुराना मुस्कुराई थी। हैरत से ये नाम देखकर भी आपको मुझसे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस हो रही है? लगता है आपकी याददाश्त चली गई है। तो याद करवा ही देती हूँ मैं आपको, आपने वो सारी शॉपिंग मेरे लिए नहीं की थी। वो झटके से अपना बाजू छुड़वाती एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली थी, मगर मुर्तज़ा के लबों की मुस्कुराहट देख बुरी तरह अपने लब काटे कि वो जोश जज्बात में अपने दिल का हाल बयान कर गई थी इस बेमहर ढीठ शख्स के सामने। तो वो चीज़ें तुम्हारी नहीं है, और ये जो अभी तुमने ड्रेस पहना हुआ है वो किसका है? वो इसे तपा रहा था या जिज कर रहा था, मगर मुसलसल मुस्कुरा रहा था, और मनाहिल को इसकी ये शैतानी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। ये मुझे मेरी पप्पू अम्मी ने दिलाया है, जिसका आप या आपके दिए पैसों से कोई लेना देना नहीं। वो शेरनी की तरह उड़ रही थी। तुम्हारी पप्पू अम्मी की ड्रेस की तो मैं ऐसी की तैसी। वो इसके सामने खड़ी अपने लब काट रही थी, तभी मुर्तज़ा ने इसे बाजुओं से थाम कर अपने साथ घसीटा था। मनाहिल के मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई थी, मगर यहाँ सुन कौन रहा था? वो इसे अपने वॉशरूम लाया था। मनाहिल बुरी तरह मचली थी। छोड़े मुझे, ये क्या पागलपन है? आप पागल हो गए हैं, लीव मी, वो चिल्लाती रही, मगर वो इसे शावर के नीचे खड़ा कर बाजुओं से दबोच कर इसके पीछे हाथ ले जाकर शावर ऑन कर चुका था। पानी की तेज़ तरीन बुझार ने इन दोनों को भिगो डाला। मुर्तज़ा, आई हेट यू, छोड़े मुझे, ज़लील घटिया इंसान, बल्कि आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती बुरी तरह मचल रही थी, मगर मुर्तज़ा के दिलो जज्बात की दुनिया में एक मरतबा फिर तूफान बर्पा कर गई थी। भीग कर वो मज़ीद चिपके बाल गीले बालों में चांदी की तरह दहकने लगी थी। वो पूरी तरह हाथ पैर चलाती मचल रही थी जब मुर्तज़ा ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद में भींचा और शहादत की उंगली इसके लबों पर रखी। श्श, चुप, बिल्कुल चुप। मुर्तज़ा ने इसे बच्चों की तरह आंखें दिखाकर डांटा। वो सहम कर खुद को साकित कर गई थी। सुनो, ये नाम मिट जाएगा। वो जो मैंने शॉपिंग की थी, वो ड्रेसेस और सब कुछ मैं कूड़े के ढेर पर फेंक आया था। अब जो ड्रेसेस और चीज़ें इस रूम में हैं वो तुम्हारे लिए हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें? वो इसके चेहरे के बेहद करीब जज्बों से चूर भारी बोझल लहजे में सरगोशियाँ करता आज इसकी जान लेने पर तुला हुआ था। वो दोनों शावर के नीचे मुसलसल भीग रहे थे। अब इसकी निगाहों का फोकस मनाहिल के भीगे लब ही थे, जो मनाहिल अच्छी तरह समझ भी चुकी थी। तभी इसके इरादे समझ जी जान से लर्जे और जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी, मगर इसका खुद पर इख्तियार ही कब था? वो तो पहले ही इसकी आहिनी गिरफ्त में थी। अब इसकी गर्दन हाथ लपेट कर फिर इसके होंठों को अपनी पुरशिद्दत गिरफ्त में लपेटा था और फिर फड़फड़ाई, मगर इसकी मर्जी के बगैर खुद को इस वहशी शिद्दत भरी गिरफ्त से निकाल पाना नामुमकिन था। वो चंद पलों में इसकी जान निकाल चुका था, फिर खुद ही नरमी से इसे आज़ादी भी बख्श दी। ये सब होश उड़ाने और बहका देने वाला था। तभी वो निगाहें चुराता वॉशरूम से बाहर निकला था। मनाहिल चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह रोई थी। कुछ ही देर बाद वो एक ड्रेस बगैर कुछ बोले वहाँ हैंग कर गया था। मनाहिल ने डोर लॉक करके चेंज किया, बाहर निकली और इसकी जानिब देखे बगैर रूम से बाहर निकल गई। कल्ब ने सर से आह भरी और खुद चेंज करने वॉशरूम चला गया। आज मनाहिल के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम नासरा बेगम का सामना करना था। वो किचन में आई तो वो किचन में ही मौजूद थी। पहले तो वो इतना लेट उठने और फिर रूम से बाहर निकलने पर जी भर कर शर्मिंदा हुई, और ख़ासकर इस ड्रेकोला के रूम में कैसे पहुंची और क्यों पहुंची? अगर इन्होंने पूछा तो वो क्या जवाब देगी? अस्सलाम वालेकुम भूपो अम्मी। वो इसके सामने मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ी बुरी तरह अपने हाथ चटखा रही थी और लब काट रही थी। खुशबुओं में भीगा इसका तरोताज़ा निखरा वजूद देख नासरा बेगम मुस्कुराई थी। जल्दी से नाश्ता बना लो, बड़ी भूख लगी है। आज मैं पराठा खाऊंगी, बड़े दिन हो गए हैं रूखा फीका खाते। नासरा बेगम ने बहुत जल्द इसका ध्यान बटाया था। फिर रोज़मर्रा के कामों में उलझकर वो सच में बहल भी गई थी। हाँ, मगर इस रात वो सर शाम नासरा बेगम के रूम में घुसकर खुद को बंद कर गई थी। अब वो इस आदमखोर ड्रेकोला के मुंह लगना ही नहीं चाहती थी।
नासरा बेगम खामोश तमाशाई बन गई थी और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। ना मनाहिल से ये पूछा कि रात वो इसके रूम में क्यों गई थी और ना ये पूछा कि आज ऐसा क्या हुआ कि वो रूम में क्यों नहीं जाना चाहती। मुर्तज़ा इस रात मनाहिल का इंतज़ार करता रहा मगर वो नहीं आई। इसने भी कुछ ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, बल्कि मनाहिल नहीं आई थी ये अच्छा ही था। वो इसे खुद को इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त देना चाहता था, जो कि तब नामुमकिन हो जाता अगर वो इस के रूम में चली आती। तभी वो नींद की एक गोली निकलकर वक्त से सो चुका था। शाम का वक्त था। राहीला और अनम बाजार गई हुई थी और मनीहा ने नए सिरे तमाम घर की सफाई कर डाली और अब कपड़े प्रेस करके वो शॉवर लेने वाली थी, मगर इतनी थक चुकी थी कि सोचा पहले एक कप चाय का पी लिया जाए। चाय का कप लेकर वो अपने रूम में ही चली आई। जब इसे अपनी कमर में कोई चीज़ रेंगती महसूस हुई, वो पहले तो किस्मत आई, मगर जब शर्ट में ज़्यादा हलचल हुई तो मनीहा ने कप टेबल पर रख कर कमर पर हाथ फेरा। इसके हाथ के नीचे जो चीज़ आई थी वो महसूस करके मनीहा की दिलखराश चीखें पूरे घर में गूंजी थी। राहिम भी बाहर घूम फिर कर घर वापस आया था, मगर घर के अंदर दाखिल होकर वो दरवाज़ा बंद करके जूं ही अंदर की जानिब मुड़ा, मनीहा की कान फाड़ चीखों ने इसके हाथ पर फुला दिए थे। वो गड़बड़ाकर अंदर की जानिब आया। अंदर आया तो वो अप डाउन कूदती बच्चों की तरह एक हाथ झटकती एक हाथ से कमर पर अपनी शर्ट दबोचे चीख चीख कर कान के पर्दे फाड़ रही थी। वट हैपेंड मनीहा, स्टॉप इट। हुआ क्या है? क्यों चीख रही हो? क्या हुआ है? वो इसके करीब आकर चिल्लाया, मगर वो हुन्नूस पाँव ज़मीन पर पटक रही थी। राहिम, मेरी शर्ट में कुछ है, कॉकरोच या ऐसा कुछ। आह! वो फिर से याद करके चीख उठी। स्टॉप इट, स्टॉप, आई सेड स्टॉप। राहिम को इससे ऊंचा चिल्लाना पड़ा। राहिम ने इसके हाथ में शर्ट का वो मखसूस हिस्सा इसने कमर से पकड़ रखा था। लीव इट मनीहा, आई सेड लीव इट। नहीं 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 राहिम, अगर जो कुछ भी छूट गया, मुझे काट लिया, अगर कॉकरोच हुआ, अगर कुछ और, अगर वो खो गया, वो मत विच सी सोच सोच कर कोटी अपना खौफ बयान कर रही थी। लीव इट, डैम इट, देखने दो क्या है। राहिम ने अब की बार डांट कर कहा तो मनीहा ने शर्ट से अपने हाथ की ग्रिप ढीली छोड़ते इसे छोड़ ही दिया। राहिम ने अब वो चीज़ हाथ में थामी तो इसे अच्छी तरह बावर हो गया कि वो कोई लेजर्ड का बच्चा है जिसका मनीहा करीबन कचूमर निकाल चुकी थी। राहिम ने इसे दीवार से पिन करके स्विच बोर्ड लाइट ऑफ की थी। राहिम, एक जोरदार चीख के साथ इसने राहिम की शर्ट मुठिया में दबोची थी और अंधेरे की वजह से फिर चिल्लाई थी। राहिम ने आहिस्ते से पीछे से इसकी शर्ट फोल्ड की थी। राहिम, वो फिर चिल्लाई। रिलैक्स, काम डाउन मिनी, क्यों चिल्ला चिल्लाकर इस मुन्ने को बदनाम कर रही हो? लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है जो ये मुन्नी यूँ चिल्ला रही है? वो इसके कान में सरगोशी करता शर्ट से वो लेजर पड़े उछाल चुका था। राहिम, वो दर्द होगा दूर हो गया? मनीहा की आई थी तभी सिटी गुम हुई थी। यक गंदी, जाओ शावर लो। राहिम ने इसकी शर्ट खींचकर इससे अलग की, इसे वॉशरूम धकेला और डोर बंद कर दिया। इतनी सी देर में वो इसकी जान लबों पर ले आई थी। मनीहा के भी चौथा तबक रोशन हुए थे। मुर्तज़ा राहिम मनीहा को पिंडी शिफ्ट करने के लिए हेल्प करने इनके साथ रावलपिंडी आया था। गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। राहिम ने जल्दी से उतरकर मनीहा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। तुम जाओ अंदर, हम सामान उतारते हैं। राहिम ने इसकी आंखों में तैरती सरासिमगी और नमी से निगाहें चुराते हुए कहा। मनीहा अंदर चली आई। कोठी नुमा एक इंतहाई खूबसूरत अपार्टमेंट था, जो अगर अंदर लाउंज में बैठ गई इसका कोई हुलिया कोई बहाना राहिम ने काबिल एतनान ना जाना था। तभी आज वो यहाँ थी। राहीला के घर से खुशीबाश वापस आने के बाद फ़ौरन बाद इसने पैकिंग का शोशा छोड़ दिया था। मनीहा ने लाख इसे समझाने की कोशिश की, ये तक कहा कि आप चाहें मैं बाद में आ जाऊंगी, मगर राहिम ने एक ना सुनी। फिर फ़ोन करके मुर्तज़ा को घर बुला लिया। मुर्तज़ा ने नाज़रा बेगम को फ़ोन कर दिया ताकि वो राहिम के साथ पिंडी जा रहा है। वो दोनों सामान लिए अंदर दाखिल हुए तो मनीहा चौंक कर सीधी हुई। राहिम, किचन किस तरफ है? मैं कुछ बना लेती हूँ। इसके अजीब से नज़र से खाइफ होकर उंगलियाँ चटखाती बोली। कोई ज़रूरत नहीं, इतने लंबे सफ़र से थकी नहीं हो तुम जो किचन की हाज़िरी ज़रूरी है। कुछ ऑर्डर कर लेंगे, आराम से बैठी रहो। राहिम ने इसे चुप ही करवा दिया। मुर्तज़ा, ये सब बैग इस रूम में रखा यार फ़िलहाल। वो थका हुआ सा सोफ़े पर गिरने के अंदाज में बैठा। हाँ, तुम्हारे अब्बा जी का नौकर हूँ ना,
मुर्तज़ा ने इसे घूर कर देखा और अपनी कमर में दर्द का बहाना बनाते हाथ रखता दोहरा हुआ, ज़्यादा ड्रामे नहीं, जाओ अब। राहिम ने दांत पीस कर कहा। मैं मदद करूं भाई आपकी? मनीहा मिनमिनाई तो वो दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और कहकर लगाकर हंस पड़े। मनीहा खज्जल सी हो गई। क्यों मेरे सर होकर सामान के नीचे दबना है आपने भाभी? आपको हल्की सी भी खरोच आई, ये आदमखोर गिद्ध मेरी जान को आ जाएगा। मुर्तज़ा ने राहिम की जानिब देखते इसे छेड़ा। राहिम ने इसे खूनखार निगाहों से घूरा। मुर्तज़ा शराफत से बैग उठाए एक रूम में चला गया। और तुम मुन्नी, बड़ी हमदर्दी आ रही है अपने भाई से, कभी शोर से भी हमदर्दी जता लिया करो। राहिम ने जिताती नज़रों से मनीहा को देखा। मनीहा ने एक साथ आ भरी। आपको मेरी हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं जिताती। मनीहा का लहजा सर था, मगर राहिम चुप सा हो गया था। फिर इन्होंने सामान की थोड़ी सी सेटिंग की और खाना ऑर्डर किया। खुशगवार माहौल में लंच खाया गया। गहरी रात थी, नवंबर की अवाइल दिन थे, मगर फिर खन की बेतहाशा बढ़ चुकी थी। मुर्तज़ा जा चुका था। राहिम बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने गया था। मनीहा इस कमरे में दाखिल हुई जहाँ इसका और राहिम का सामान रखा हुआ था। चूँकि पैकिंग करते वक्त ज़हरा बेगम कमरे में मौजूद थी, तो इसने अपनी और राहिम की कंबाइंड पैकिंग की थी। कमरों की तादाद तो 5 से 6 के करीब थी। मनीहा ने कुछ सोचकर सारा घर घूम फिर कर देखा था। इसने पिछले बेहद खूबसूरत लॉन की जानिब खुलने वाली खिड़की वाला रूम मुंतखब किया। सामान वाले कमरे में गई, बैग्स खोले, राहिम का सामान इसी कमरे में सलीके से लगा दिया। अभी वो राहिम का सामान और अपना अलग कर रही थी जब राहिम लौट आया। कमरे में दाखिल हुआ तो एक चट्टी सी निगाह अलग अलग किए गए सामान को देखा। जाने क्यों वो जो बाहर का खुशगवार मौसम देखकर इसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए बहुत अच्छे मूड के साथ अंदर आया था, अब इसका बुरी तरह मूड ऑफ हुआ था। राहिम वहीं सोफे पर टांग जमाकर बैठ गया और बगौर इसे देखा। ब्राउन कलर शॉर्ट फ्रॉक पजामे में, दुपट्टा गले में डाला हुआ था, लंबे घने बालों की पोनीटेल बना रखी थी जो कमर से नीचे तक झूल रही थी। मेकअप से बेनियाज, शफाफ मासूम चेहरा और होशरुबा गैर मामूली हुस्न वजूद। सामान ले आए आप? मनीहा को इसकी यह खामोशी और अपना यूं एक्सरे करना हजम नहीं हो रहा था, तभी बात का आगाज़ कर ही दिया। सामने ही वो नीले ट्राउज़र और हाफ वाइट टी शर्ट में बला का हैंडसम अपनी तमाम तर वजाहत समेत इसकी जानिब मतवज्जा था। राइम ने जवाब नहीं दिया, बस इसकी आंखों में देखे क्या, जाने क्यों वो इन झील सी आंखों में क्या तलाशना चाहता था। मुनिया फिर इसे नज़र अंदाज किया और अपना सामान सूटकेस में रखकर सूटकेस घसीटती कमरे से बाहर जाने लगी। जब मनीहा को रुकना पड़ा, इसकी कलाई इसके सुलगती गिरफ्त में थी। मनीहा दम साध गई। किधर जा रही हो? राहिम ने सुकून से पूछा। दूसरे रूम में। इधर भी इत्मीनान था। क्यों? मैंने तुम्हें कहा था तुम जाओ यहाँ से। राहिम ने अजीब सवाल पूछा था। यहाँ अम्मी बाबा नहीं है तो हमें कोई भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मनीहा ने इसे लाजवाब किया था, शायद नरमी से अपनी कलाई छुड़वाई थी। तुम ये रूम शेयर कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाने क्या चाहता था? इससे वादा खिलाफ़ी करना चाहते हैं आप? मनीहा ने इसे आईना दिखाया। वो यहाँ कोई लिहाज, कोई लगी लिपटी नहीं रख रही थी। राहिम तिलमिला कर रह गया। वो चली गई। राहिम ने इसे पुकारा भी नहीं। किस हक से पुकारता? इसके जानिब जाने वाले दरवाजे तो खुद इसने अपने हाथों से बंद किए थे। मोबाइल की पिप से वो अपने ख्यालात से चौंक कर बाहर आया। ऐशू का नंबर देकर वो बदमज़ा सा हुआ। वो पहले ही अब अक्सर इसकी बेतवज्जी की शिकायत करती फिरती थी, तभी वक्त बेवक्त इसे फ़ोन करके याद दिलाया करती। वो सिर्फ अलिशबा से मोहब्बत करता है। इसने फ़ोन यस करके कान को लगाया। सामने से वो चीखी, हाउ डे यू राहिम, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे भी साथ ले जाने की, इसे अकेले घर में और आप और वो तनहा। शट अप अशू, इससे नहीं तो क्या तुम्हें लेकर आता यहाँ? मत बोलो कि मुआशरा और मेरे पेरेंट्स की निगाहों में क्या मकाम है इसका मेरी लाइफ में। बीवी का मतलब समझती हो? और वो और मैं अकेले क्या? जो मर्ज़ी हो जाए हमारे दरमियान। किसका बाप पूछेगा मुझसे, या कौन सवाल उठाएगा? उठाने वाला है, मिल्कियत है वो मेरी, तो किसी को क्या तकलीफ़? राइम धाड़ा। और वो जो इसे काफ़ी बनाकर देने वाली थी। दरवाजे पर पैर जम से गए थे। रिश्बा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इशू, इतनी ही तकलीफ़ थी तो मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा ही क्यों किया? पहले ही मेरी ज़िंदगी में आ जाती, मैं इस मुसीबत में फंसता ही नहीं, ना इस दोहरी अज़ियत से गुजरना पड़ता। वो फिर चिल्लाया था। मुनीहा का दिल किया अपनी कम आएगी और इज़्ज़त नफ्स के कुचले जाने पर धाड़े मार मार कर रोए। वो इसे सिर्फ अपने लिए एक मुसीबत समझता था। वो मुंह पर हाथ जमाती उल्टे पैरों भाग कर अपने रूम में बंद हो गई।
हालांकि वो गलत समझी थी। राहिम की ऐसी कोई अटेंशन नहीं थी, वो इसे मुसीबत बोलता। वो तो इस मुआहदे को मुसीबत बोल रहा था जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका था। एहसास और जज्बात बदल रहे थे। वो दोहरे जज्बात का शिकार था, तभी अजिया से तड़प रहा था। प्लीज़ प्लीज़, सॉरी बेबी, सॉरी। बस यू नो ना, आपके मामले में कितनी टची हो जाती हूँ। पता है, इसे साथ साथ रखना आपकी मजबूरी है, मगर मैंने इसका हल सोच लिया है। कुछ दिनों तक आपको बता दूंगी। राहिम, आप प्लीज़ रिलैक्स रहें। अलिशबा बोल रही थी। राहिम ने फ़ोन दीवार पर दे मारा, उठकर ड्रेसिंग की, हर चीज़ तहस नहस की थी जो अभी अभी वो सेट करके गई थी। ये सारा गुस्सा इसके खुद से रूम छोड़कर जाने का था। जब खुद पर अपने गुस्से पर मजीद कंट्रोल नहीं कर पाया तो अपने रूम से बाहर निकल आया। सामने ही टेबल पर भाप बढ़ाती काफ़ी का मग पड़ा था। राहिम ठटक कर रुका। मतलब वो इसके रूम की जानिब आई होगी, मतलब इसने इसकी बकवास सुनी होगी। राहिम ने अपना दिल डूबता महसूस किया था। वो तेज़ी से इसके कमरे की जानिब आया था। डोर खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। इसने डोर नॉक किया। मनीहा, राहिम ने पुकारा। वो जो अंदर हस्बे आदत दुपट्टा मुंह में टून से फूट फूट कर रो रही थी, बुरी तरह ठिठक गई। वो मुसलसल दस्तक दे रहा था। मनीहा ने इधर उधर देखा। मनीहा, ओपन द डोर, मुझे मालूम है तुम जाग रही हो। दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे, नहीं तो आज तोड़ दूंगा इसे, वो चिल्लाया। मनीहा तेज़ी से उठी थी। बाहर इसे याद आया, इसके साथ पास जो चाबियों का गुच्छा है, इसमें इस रूम की भी चाबी होगी। राहिम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो चपाक से वॉशरूम घुसी थी। मनीहा, इसने अंदर आकर पुकारा। अंदर मनीहा ने फ़ौरन गर्म पानी का शावर ऑन किया। क्या मुसीबत आन पड़ी है राहिम? शावर ले रही हूँ मैं। सुकून से शावर भी नहीं लेने दे रहे आप? आखिर चाहते क्या हैं? मनीहा ने अपनी आवाज़ हता और मकान नॉर्मल करके जानबूझकर बेजारी से कहा। राहिम ने सुकून का सांस लिया। सारा गम और गुस्सा जाग की तरह बैठ गया था। मैं अभी और इसी वक्त में देखना चाहता हूँ, राहिम ने सुकून से कहा। व्हाट? मनीहा हलक के बल चिल्लाई। राहिम ने दांतों तले जबान दबाई, लब दबाए। आई मीन शावर लेते वक्त नहीं मुन्नी, बात लेकर जल्दी से बाहर आओ। मैंने काफ़ी नहीं, चाय पीनी है, इसने इत्मीनान से कहा। मनिया का दिल किया माथा पीट लेना चाह रहा, इसे शावर लेना ही पड़ा। इतनी ठंड में दांत बज रहे थे। वो खुशबुओं में बसी तरोताज़ा मगर दांत बजाती बाहर निकली। इसके रूम में दाखिल होते ही दराज जुल्फ़ों से उठती शैम्पू की भीनी महक पूरे रूम में फैल गई। राहिम ने फिर इसकी दिलकश सरापे से निगाहें चुराई। इसे खपखपाते देख राहिम ने अफसोस से सारी लाई। क्या ज़रूरत थी इतनी ठंड में गोता लगाने की, खुद को घिसाने की? पहले किसी पड़ी हो, राहिम ने छेड़ा था। खुद आप बड़े जग्गू पहलवान है, मनिया ने छोटी सी नाक चढ़ाई। कमाल जब्त पाया था इस छोटी सी लड़की ने, जो अब वो यूं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो टॉवल से बाल रगड़ कर खुश कर रही थी। पंजा लड़ा सकती हो मुझसे? आजमाइश शर्त है। राहिम का लहजा और निगाहें मायने खेज थी। वो रात के इस पैर ख्वाम खा इससे उलझ रहा था। मुझे कोई शौक नहीं, मनिया ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। वो इसी के रूम में फैल कर बैठा रहा। वो चाय लाई। राहिम ने प्याली थाम ली। इसको बार बार जमाइयाँ लेते देख राहिम को इस पर रहम आ गया। सो जाओ तुम, गुड नाइट, राहिम बोलकर अपने रूम में चला आया। वो रूम लॉक करके बेड पर गिरी थी। जिस्मानी थकावट से ज़्यादा ज़हनी नासूदगी ज़्यादा थका देती है इंसान को। वो फिर टूट कर बिखरी थी। मुर्तज़ा लाहौर वापस आया था। घर जाने के बजाय वो अपने अपार्टमेंट आ गया था। फिर कंपनी के काम की जानिब से एक हफ्ता तक कराची जाकर रहना पड़ा। वहाँ से अपना भी एक ख़ास काम निपटा कर ही आया था। आज वो थका हारा वापस लौटा था। एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी गई थी। वो खुद ड्राइविंग कर रहा था। ब्लैक पैंट, ऑफ वाइट शर्ट, दराज कद, वो सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया करता था। इतने दिनों की बेकरारी के बाद एक बुज़दिल चुहिया का दीदार नसीब होगा। इसके बारे में सोचते लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। आखिर बेतहाशा तकलीफ़ बर्दाश्त करके एक ख़ास काम इसी के लिए तो किया था। वो अपने ध्यान में गाड़ी चला रहा था। शाम का वक्त था, शायद स्ट्राइक थी, तभी ट्रैफिक का इतना रश नहीं था। गाड़ी की रफ्तार धीमी सी थी। जब एक वजूद धमाके से इसकी गाड़ी से आ टकराया, इसने झटके से ब्रेक लगाई। पहले पहिए ज़ोरदार आवाज़ में चिड़चिड़ाए थे। मुर्तज़ा ने फ़ौरन से पहले निकल कर बाहर देखा। एक निस्वानी वजूद सा था, नीम बरहाना सा उधड़ा हुआ, जिसने शायद बिस्तर की शीट से ही अपने आप को ढांपने की नाकाम सी कोशिश कर रखी थी। वो मुखालिफ सिम से करवट लिए बेहोश थी। मुर्तज़ा को शौक लगा। इसके चेहरे की सिम ताक कर देखा तो बेयकीनी की इंतहा थी।
پستیوں کی انتہا تھی۔ کیا انسانوں کے لیے اعمال اتنی جلدی ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں؟ کیا 7 ماہ کا عرصہ کافی تھا مکافات کے لیے؟ کیوں اس کے سامنے جو ادھڑی ہوئی حالت میں نیم برہنہ سا وجود تھا وہ اس کا ایاز کا تھا؟ وہ انسانیت کی خاطر ہی صحیح سے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ کیا یہ قدرت کی ستم ظریفی نہیں تھی کہ اگر وہ ٹکرائی بھی تو اس کی گاڑی سے ٹکرائی؟ وہ بے تحاشا نفرت کے باوجود انسانیت نہیں بھول سکا، اور اب ہاسپٹل کے روم کے باہر بینچ پر بیٹھا گہری سوچ میں تھا، بلکہ اب ازکا کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئی تھی اور مرتضیٰ کے پاس آئی۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اس سوال پر مرتضیٰ نے خالی خالی نگاہوں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ جی نہیں ڈاکٹر، سنجیدگی سے جواب دیا۔ دیکھیے مسٹر، یہ ایک پولیس کیس ہے، انہیں کئی دن سے مولسیٹ کیا جا رہا ہے، جسمانی تشدد، گینگ ریپ اور بہت کچھ، ڈاکٹر نے مزید بتایا تو مرتضیٰ کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ حیرت کی بات ہے، خود کو برباد کرنے والی کی تباہ و برباد ہو جانے پر نہ اسے کوئی غم تھا نہ خوشی، اسے اب اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں بلا چکا ہوں پولیس کو، وہ پہنچتی ہوگی، میرا ان محترمہ سے کوئی لینا دینا نہیں، بس میری گاڑی سے ٹکرائی تو میں انہیں یہاں لے آیا، باقی میں تمام قانونی کارروائی میں پولیس کا ساتھ دوں گا، مرتضیٰ نے کہا تو ڈاکٹر مطمئن ہو گئی۔ پولیس آ گئی، انویسٹیگیشن کی۔ مرتضیٰ کو اگلے دن دوپہر تک یہیں گن چکر بننا پڑا۔ اگلے دن اسے ہوش آ چکا تھا، اس نے اپنا بیان دیا تھا، اس کی نشاندہی پر اس کے شوہر سمیت تمام درندے پکڑے گئے تھے۔ مرتضیٰ باہر کھڑا سنتا رہا، وہ بول رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے بس 1 ماہ پاس رکھا، اس کے بعد طلاق دے کر ایک شخص کو بیچ دیا، اس کے بعد ہر رات کو کئی لوگ اس کے خریدار ہوتے اور اتنے ماہ تک گدھوں کی طرح اسے نوچتے گھسوٹتے رہے۔ اگلے دن دوپہر کو پولیس نے مکمل انویسٹیگیشن کے بعد اس کی جان چھوڑتے اسے کلین چٹ دی، اور وہ مریضہ کے اس سے ملنے کے اصرار کے باوجود باہر سے ہی واپس لوٹ گیا۔ مرتضیٰ ڈرائیونگ کرتے اپنے ایریا میں پہنچ چکا تھا، گہری سوچ میں ڈوبا جب ایک بس اسٹاپ سے گزرتے بے تحاشا چونکا۔ وہ مناہل تھی جو بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپے ایک فائل کو سینے پر ہاتھوں سے باندھے شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں کچھ لیڈیز بھی تھی، مگر کئی غلیظ نگاہیں مناہل کے حسین معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور مرتضیٰ کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ گاڑی کے پہیے قدموں میں چرچرائے تو مناہل چونکی، مگر گاڑی میں مرتضیٰ کو دیکھ کر جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، بس اسٹاپ پر موجود اسے کچھ کہنے والے کا منہ نوچ لیتی، مگر دنیا میں ایک واحد یہ آدم خور ڈریکولا تھا جسے دیکھ اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ جانے کیوں؟ اس کے اپنی جگہ پر جمے رہنے پر مرتضیٰ نے اسے گھورا۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ ہاتھ بڑھا کر کھولا۔ گاڑی میں بیٹھو یا انویٹیشن لوگی؟ وہ غرایا۔ آپ چلے جائیں، میں آ جاؤں گی بد سے۔ مناہل جذب ہوئی اور صاف انکار کر دیا۔ مرتضیٰ جھٹکے سے گاڑی سے نکلا تھا۔ مناہل اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اے مسٹر، کیوں لڑکی کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتے ہو؟ ہوتے کون ہو تم؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی چلایا تھا جو بڑی فرصت سے مناہل کو تاڑنے میں مصروف تھا، اور اب کلب کی انٹری ناگوار گزری تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا گربان جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ شوہر ہوتا ہوں اس لڑکی کا، اور اب میری بیوی پر دوبارہ نگاہ اٹھی تمہاری تو آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا تمہاری، سمجھے تم؟ مرتضیٰ نے اسے دور پٹخا تھا، سب دم ساتھ چکے تھے۔ وہ دانت پیس کر اس کی جانب آئے۔ مناہل چپ چاپ مخالف سمت سے جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ کف لنکس فولڈ کرتا دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی۔ مناہل ڈور سے چپکی باہر دیکھ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ کچھ دیر بعد چٹکتے عذاب پر قابو پاتے اس نے سرسراتے لہجے میں پوچھا تھا۔ مناہل کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر مخدوم ہوئی تھی۔ اکیڈمی جوائن کی ہے جاب کے لیے، مناہل نے آہستگی سے کہا، مگر سامنے والے کے ماتھے پر بلوں کا جال دیکھ زبان کو بریک لگی تھی۔ کیوں اور کس سے پوچھ کر؟ مرتضیٰ کے اگلے سوال پر وہ بھی سلگ اٹھی تھی، مگر برداشت کر گئی۔ پھپھو امی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مناہل، پڑھنا ہے تو یوں ہی جوائن کر لو، مگر اب تم اس 2 ٹکے کی جاب پر دوبارہ نہیں جاؤ گی۔ وہ چلایا تھا۔ غیرت کس طرح گوارا کرتی کہ اس کی بیوی محض چند ہزار روپوں کے لیے ایسے ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ گاڑی جھٹکے سے اپنے دروازے پر رکی تھی، جسے دیکھ مناہل کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اب وہ ڈریکولا کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھی۔ مجھے پھپھو امی نے اجازت دی ہے۔ تو آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ وہ کاردار لہجے میں بولی تھی۔ مرتضیٰ گاڑی سے باہر نکلا، دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور اپنی جانب سے اچھلی۔ اسے کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا، بازو سے پکڑ کر اسے اندر لایا۔ سامنے ناصرہ بیگم صحن میں بچھی مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں یوں اندر آتا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سر پکڑ کے وہ مچل رہی تھی، اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھے پھپھو امی، یہ مناہل کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب وہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے۔ السلام علیکم امی، کہتا ان کے سامنے سے اپنے کمرے میں لا کر ڈور لاک کر گیا۔ مرتضیٰ نے اسے بیڈ پر پٹخا۔
क्या पूछ रही थी कि मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? अभी भी पता चला कि कुछ और भी करके याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन होता हूँ। वो एक घुटना बेड पर रखे, अब इसके दाएं बाएं बेड पर अपने हाथ जमाए ज़रा सा इसके ऊपर झुका हुआ था। वो तो पहले ही शर्म और खिफ़त के मारे मरने वाली थी। मज़ीद चार चांद इसकी बातों ने लगाए थे। मनाइल खूनख्वार निगाहों से इसे देखे गई। मुर्तज़ा ने इसकी चादर नोची। मुर्तज़ा, मनाइल ने इसका गिरबान पकड़ा। फटी हुई चादर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मन्नू ये फटी हुई चादर बाहर लेकर जाने की? मुर्तज़ा ने इसके हाथ झटकते और चादर को लाइटर से आग दिखा दी। मनाहिल और कर भी क्या सकती थी, गम गुस्से से रो पड़ी। मुर्तज़ा ने इसे देखा, कपड़े भी ना काबिले रहम हद तक घिसे पिटे थे। वो जानता था वो इसकी बात दिल से लगाए बैठी है, मगर अब बजाला भी तो करना था। मनु, ये घिसे पिटे कपड़े उठकर चेंज करो। वो अब फिर इसके ऊपर झुका था और ससराते लहजे में गोया हुआ तैश वो खुद दिला रही थी इसे। यहाँ मेरे बाप नहीं बैठा जिसके माल से मैं ऐश करूँ। ये आपके बाप का माल है तो मैं क्यों खुद पर उड़ाऊँ? वो बदतमीज़ी से चलाई। दम घुटने लगा था तो आज फटी पड़ी, मगर सामने वाले के घनी मुँह तले अनाबी लबों को एक दिलफरेब मुस्कान ने छुआ था। वो इसकी बातों को कितना सीरियस होकर दिल पे लेती थी, मतलब इसके लिए इसकी हर बात अहम थी, काबिल गौर थी। मुर्तज़ा का दिल किया इस पर सदके वारी जाए। सारी थकन उड़नछू हुई थी, इससे उलझकर अब सुकून आने लगा था। कमरे में मर्दाना परफ्यूम की मखसूस खुशबू फैल कर हवासों पर बुरी तरह तारी हो रही थी। अब मेरे बाप का माल तुम्हारे शोर का भी तो माल है ना, इसीलिए तो पूरे हक से उड़ा सकती हो, बल्कि मुझ समेत इस सारे माल की मालकिन आखिर तुम ही तो हो। मुर्तज़ा झुका था और इसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे थे। वो जो बाजुओं के सहारे बेड पर नीमदराज था, बाजू हटाकर खुद को बेड पर गिरा गई। पीछे हटें, वो कुर्राया। ड्रेस चेंज करो, नहीं तो ये काम मैं करने में बहुत राहत महसूस करूंगा। मुर्तज़ा ने एक आंख विंक करते हुए इसे छेड़ा। वो पहलू से इसकी शर्ट उठाकर वहाँ अपने दहकते लब रखे। मूंचों की इस मखसूस चुभन ने मनाइल के 14 तबक रोशन किए थे। मचल कर उठी, आप एक इंतहाई बेशरम और छिछोरे इंसान हैं। मनाइल ने इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। आखिरी बाल बोल रहा हूँ, ये पटा हुआ पुराना ड्रेस चेंज करो, इसके बाद बोलूँगा नहीं। जो सोच रहा हूँ कर गुजरूंगा, आई प्रॉमिस। आज तुम बच नहीं पाओगी। वो अपनी सारी थकन उतार कर सुकून हासिल करूंगा तुमसे। इंतहाई बेबाकी से अपनी सोच इस पर अश्कार की थी। मनाहिल तिल मिलाकर रह गई। पीछे हटे वरना। वो चिल्लाई, वरना? मुर्तज़ा ने आईब्रो उचकाकर इसका इरादा पूछा। मैं चिल्लाऊंगी और फूफू अम्मी को। फूफू अम्मी यही समझेगी कि अंदर इनके पोते पोती की तैयारी हो रही है। चिल्लाओ चिल्लाओ। वो मुस्कुराते हुए इसकी बात बीच में उचक कर इसे सर तपा सुलगा गया था। वो झुंझलाकर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे हटाती उठी थी, बाहर जाने लगी जब मुर्तज़ा ने फिर इसकी कलाई थामी। ये ड्रेस चेंज करो मनाहिल, मैं इतनी देर में अम्मी से मिलकर आता हूँ, और अब तुम इस जॉब वॉब पर नहीं जाओगी, आखिरी बार बोल रहा हूँ। पहले वो जानबूझकर इसे तपा रहा था, मगर अब लहजे की संजीदगी ने मनाहिल की सांस अटकाई थी। वो जा चुका था। वो दांत कचका कर रह गई थी। फिर मरते क्या ना करते कि मुश्ताक पैर पटकती ड्रेसिंग से एक ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। वो अब इसके मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, मगर इसकी दूसरी बात कभी नहीं मानेगी। जब पप्पू अम्मी ने इसे इजाज़त दी थी तो इसे क्या तकलीफ थी, वो नखुवत से सोचते। फिर जॉब पर जाने के पुख्ता इरादे बांध रही थी। हॉस्पिटल के बेड पर बैठी वो गहरी सोच में थी जब डॉक्टर रूम के अंदर आई। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप मिसेस का? जिंदा हूँ, वो सदस्पाट लहजे में बोली। चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। डॉक्टर ने इसका चेकअप करना स्टार्ट किया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती मिसेस का। अपनी ज़िंदगी की जानिब वापस लौटने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। ज़िंदगी बार बार ये मौका नहीं देती, और अब तो आपके मुजरिम भी तो पकड़े जा चुके हैं। और वैसे भी अगर इस ज़िंदगी में बदतरीन शैतान सिर्फ इंसान है, वहाँ पर नेक इंसान भी तो हैं। जैसे कि वो नेक शख्स जो किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर आपको हॉस्पिटल लाया। वो अगले दिन तक यही ख्वार होता रहा। डॉक्टर ने बताया था वो चौंकी थी। इसने तो इसे मिलने का बोला था। वो खुद पर्सनली इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो गाड़ी जिससे वो टकराई थी सिर्फ एक झलक ही देख पाई, और इस शख्स का गुमान गुजरा जिसे वो मिलकर कंफर्म करना चाहती थी कि आया वो मुर्तज़ा ही था। मगर 6 माह से इसे पल पल हर सू हर तरफ इसे वही शख्स ही तो नजर आ रहा था। कभी एहतराम से इसके जानिब देखता, कभी मुस्कुराता, कभी इसकी बर्बादी पर कहके लगाता, कभी इसके उधड़े जिस्म के पास बैठता रोता। वो जब जब इसे नजर आता वो इसके पैरों में गिर कर माफ़ी मांगने लगती तो इसका हियोला गायब हो जाता। डॉक्टर वो कौन थे? आई मीन अपना नाम तो बताया होगा, अस्का ने बेकरारी से पूछा। जी, इनका नाम करबे मुर्तज़ा था। डॉक्टर चेकअप करके बोल के जा चुकी थी, जबकि इसके कान अब तक साए साए कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर वो दोनों आमने सामने बैठे थे। नाश्ता पुरसुकून होकर किया था, मगर अब वो सामने बैठे शख्स ने
اس سے فرمائش کی تھی کہ اس نے منیہا کو ساکت کر چھوڑا تھا۔ صرف 3 دن کی بات ہے، میں ہوں، مرتضیٰ اور وہ تینوں، وہ ہماری اسکول کے زمانے کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ وہ اسکولنگ کے بعد تینوں ہی بائی چانس الگ الگ ملکوں میں چلے گئے تھے۔ اب کافی عرصے کے بعد ری یونین ہونے جا رہے ہیں ہمارا۔ وہ لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ راہیم سانس لینے کو رکا اور وہ اسے تمام ڈیٹیلز بتا رہا تھا۔ مری سے ہم سب فرینڈز کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، تو ہم سب نے وہیں اکٹھے ہونے کا پلان بنایا۔ تم تیاری کر لو، اپنے ساتھ میری بھی پیکنگ کر لینا۔ مرتضیٰ بھی بھابھی کے ساتھ آنے والا ہے۔ وہ چائے کا آخری سپ لیتا اٹھ گیا۔ راہیم آپ چلی جائیں، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی میں جانتی تو ہوں نہیں کسی کو۔ منیہا نے انگلیاں چٹکائی تھی۔ راہیم نے اسے غور سے دیکھا۔ من، دنیا کی نگاہوں میں ہم ہسبینڈ وائف ہیں، تمہیں اتنی سے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہسبینڈ وائف کی ایکٹنگ کرنا تو دور کی بات، تم تو شادی کی پہلی رات اپنی ہی کہی بات کا پاس رکھتے ہوئے ڈھنگ سے فرینڈ بھی نہیں بن پائی میری۔ اپنی چیئر سے اٹھ کر چیئر کو ٹھوکر ماری تھی اس نے جو دھماکے سے دور جا گری تھی۔ منیہا اپنی جگہ سے 1 فٹ اوپر اچھلی تھی۔ وہ تنی لگے لیے باہر نکلنے والا تھا جب کچن کے دروازے پر رکا۔ صرف میری پیکنگ کر دینا، اتنا تو کر ہی سکتی ہو نا، درستگی سے بول کر دروازہ پٹک کر فل غصے میں باہر نکلا۔ جانے کیوں اب منیہا کی باتیں اس قدر اہمیت اختیار کرنے لگی تھی کہ اس کے موڈ کا پوری طرح بینڈ بجا دیا کرتی تھی۔ منیہا کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے، نہ بھولتا ہے نہ بھولنے دل میں اتارتا ہے مجھے، عجب مار محبت کی مارتا ہے مجھے، میں اس کا لمحہ موجود مگر وہ شخص فضول وقت سمجھ کر گزارتا ہے مجھے۔ مرتضیٰ گھر میں داخل ہوا اور ناصرہ بیگم کو تمام صورتحال بتا کر اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ امی آپ ساتھ چلیں، مرتضیٰ نے پہلے ناصرہ بیگم کو ہی کہا۔ اے میاں معاف کرو مجھے تو، ناصرہ بیگم بوکھلائی تھیں اس کی فرمائش پر۔ سب دوست اپنی اپنی فیملی کو ساتھ لا رہے ہیں تو میں بھی مناہل کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں آپ کے ساتھ پاس دعا رہے گی، وہ آپ کا خیال رکھے گی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو وہ میری بہن ہے اور کسی کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آ جائے گی، ایاز انکل نے کہا ہے کہ مجھے۔ مرتضیٰ خاموش ہوا تھا۔ مناہل مان جائے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ناصرہ بیگم نے اپنا پلہ جھاڑا۔ کیا مطلب امی؟ وہ جا رہی ہے میرے ساتھ، راہیم تو قریب سے آئے گا، ہم ہی لیٹ ہو جائیں گے، اسی لیے ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، اسے کمرے میں بھیجیں، پیکنگ کرے گی، میں ویٹ کر رہا ہوں اس کا۔ وہ اپنی سنا کر اپنے کمرے میں چلتا بنا۔ ناصرہ بیگم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ مناہل چھت سے سوکھے کپڑے لے کر روم میں آئی تھی، انہیں لا کر صوفے پر رکھا اور ان کی تہ لگانے لگی۔ مناہل تمہیں مرتضیٰ اپنے کمرے میں بلا رہا ہے، ناصرہ بیگم نے سادگی سے کہا، مگر مناہل کے چلتے ہاتھ تھمے تھے۔ کیوں پھپھو امی؟ اس نے نگاہیں چرائیں۔ وہ 3 دن کے لیے مری جا رہا ہے، اس کے سب دوست اپنی فیملی کو ساتھ لا رہے ہیں، وہ تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ناصرہ بیگم نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مگر آپ میرے پاس دعا رہے گی، بہت پیاری بچی ہے، اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے اس کا پہلا اور سب سے مضبوط بہانہ ریجیکٹ کیا۔ مگر میں نہیں جانا چاہتی پھپھو امی، اور نہ ہی میں جاؤں گی، اس نے انگلیاں چٹکھاتے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس آدم خور ڈریکولا کے ساتھ 3 دن گزارنا سوچ سوچ کر ہی مناہل کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ اس دن کی تو اتفاق ہی اکیڈمی سے ہی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ اگلے دن وہ اکیڈمی نہ گئی تو راوی نے چین ہی چین لکھا۔ مرتضیٰ سمجھا ہوگا مناہل نے اس کا کہنا مانا، مگر وہ جاب جاری رکھنے کا پکا ارادہ باندھے ہوئے تھی۔ منو، مرتضیٰ کی کان پھاڑ آواز سنائی دی تو وہ 2 فٹ اوپر اچھلی تھی۔ جھنجھلا کر ناصرہ بیگم کی جانب دیکھا جو کندھے اچکا گئی، مطلب وہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ منو، ایک مرتبہ پھر اس ڈریکولا کی دھاڑ سنائی دی۔ مرتے کیا نہ کرتے کے مترادف وہ کپڑے نیچے پٹک کر اٹھ کر دوپٹہ درست کرتی اس جن کے روم تک گئی۔ جی، دروازے پر جمے ہوئے اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اسے شرٹ لس دیکھ کر کلس کر رہ گئی، جانے کیا کھا کر پیدا ہوا تھا بے شرم آدمی۔ مناہل بڑبڑائی تھی، اور اندر آؤ منو اور پیکنگ کرو اپنی۔ مصروف سا انداز تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، تو میں پیکنگ کیوں کروں؟ وہ سکون سے بولی، اور آپ کے ساتھ پر زور دیا۔ مرتضیٰ کی تیزی سے چلتے ہاتھ تھمے تھے، ماتھے پر بلوں کا جال آیا تھا۔ اسے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور مناہل بی پی کا سکون وہیں درے کا درا رہ گیا۔ وہ اب شرٹ پہن کر اپنے کف لنکس فولڈ کرتا اس تک پہنچا۔ وہ لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میرے ساتھ کہیں نہیں جانا؟ کیوں؟ سکون سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میری مرضی، مناہل کا لاپرواہ سا انداز تھا۔ ٹھیک ہے، اب تمہاری مرضی پر چلتے ہوئے کہیں نہیں جاتے، مگر آج رات خود چل کر اس بیڈ پر چلی آنا، پھر میں اپنی مرضی کروں گا، رائٹ؟ وہ بھی سکون سے بولا۔ مناہل خجل سے ہو کر دل ملائے۔ نہیں منو، بحث نہیں کرو، پیکنگ کرو، لیٹ ہو رہے ہیں، نکلنا ہے، نہیں تو ابھی جو بولا رات کو وہ کر گزروں گا۔ وہ گرایا اور بازو سے تھام کر اسے اندر لے گیا۔ اس کی گولیوں کے درمیان مناہل نے پیکنگ کی۔ کوئی طریقہ بھی تو نہیں تھا اس ریکولا سے جان چھڑوانے کا۔ ناصرہ بیگم بھی ہری جھنڈی دکھا چکی تھی۔
وہ اسی خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ راہیم نے تیار ہو کر نکلنا تھا۔ اپنے روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی پیک کر کے بالکل تیار کھڑی تھی۔ راہیم اس کی تیاری دیکھ کر بھی کوئی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتا تھا۔ راہیم سنجیدگی سے ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ ماتھے پر اب بھی بے شمار بل تھے، مگر راہیم میں نے ہم دونوں کی پیکنگ کر لی ہے، میں تو بالکل تیار ہوں، اب آپ کی ہی دیر ہے، اس نے نارمل انداز میں کہا تو راہیم سرشار ہوا، مسکراتے پلٹا اور اسے بغور دیکھا۔ نیلے رنگ کی فراک ٹراؤزر میں دوپٹہ سر پر لے کر چادر کندھوں پر ڈالے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ راہیم کا دل کیا اس شرم و حیا کے پیکر اور حسن کی دیوی کو آگے بڑھ کر باہوں میں بڑھ لے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ منیہا نے ایک نظر دیکھا اسے اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ قریب آیا، منیہا کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ منیہا چونکی، مگر اس نے نرمی سے محبت کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کر کے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ منیہا گڑبڑائی اور آرام سے راہیم کے ہاتھ پیچھے کرتی اس کی گرفت سے نکلی۔ اپنی حد میں رہو دوست، ڈونٹ کراس یور لمٹ، وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تو راہیم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ منیہا نے بند دروازے کو بری طرح گھورا۔ دروازے کو گھورنا بند کرو نہیں تو اندر آ کر سکون سے گھور لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ شرٹ لیس دروازے سے جھانک کر بے حد شرارت سے بولا تو منیہا بوکھلا گئی اور پیر پٹکتی باہر نکلی۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ جی تو جناب، یہ تھے ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔